श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण आज एक नूतन स्कंध और नूतन अध्याय आरंभ करिबा। नूतन स्कंध है सप्तम अध्याय। यही सप्तम स्कंधटी 15 अध्याय विशिष्ट, अर्थात यही स्कंधरे 15टी अध्याय रही। यार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे यार व्याख्या श्रवण करिबा। सप्तम स्कंधर लक्षण हेउछि उति उपरे निर्भर। सप्तम स्कंधर प्रथम अध्याय नारद युधिष्ठिर संवाद एवं जय विजय कथा एठारे वर्णना करा जाइछि। एही अध्याय रे हिरण्यकशिपु विदारण प्रहलाद प्रति कृपा नृसिंह अवतार कथा मध्य रही। तेणु आम यही स्कंधटी धारावाहिक भाव में शुणिले अनेक ज्ञान एठू पाइपर। तबे आरंभ करिबा। सप्तम स्कंध प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमोई नृसिंहचरण अनादि परम कारण लीला विहारे तनु धरी मर्त्यके पारे साध्य करी कृष्ण चरणे देइचित बोलंती व्यासंकर सूत एबे हो शुण नृपमणि हरिचरित सुधावाणी जन्मबा सना कर्म फले प्राणी भ्रमंती एशयले। सप्तम स्कंधे उपदेश करिबा अध्याय 15 कर्मबा सना रूप धरे बेनि प्रकारे से संचरे। शुभ शुभ बेनि पदे प्रकाश करे हेतु भेदे महांत अपमान कोपे अशुभ जन्म लभे पापे। महांत माने महापुरुष। पुणिम हांत अनुग्रहे से कर्म शुभ फल बहे शुणक हिबा प्रिय भावे जे जही जे मंत प्रस्तावे वैकुंठे हरि द्वारपाल जय जय महाबल सेबेनी भाई हरिद्वारे खटंती सेवा अनुसारे। चतुष नंक कोप फले जन्मिले असुरंक कोले ब्राह्मणे अपराध करी मर्त्यज मिले देह धरी असुर अंशे अवतार हिरण्य कशिपु कुमार से प्रहलाद दैत्य देहे नारद मुनि अनुग्रहे श्रीकृष्ण चरण कमले निश्चल भक्ति जोग बले जन्मबा सना हेतु स्मरी कृष्ण भक्ति दृढ़े धरी विष्णु भक्त हुई जेबे भक्ति करे सेहु भावी ताहाको रखे भगवान न सहे भक्त अपमान जय बेनि भाई असुर अंशे जन्म होई हरिंकी अपराध कले तृतीय जन्मे निस्तरिले एणु पंडित प्राणी जेते महांत अनुग्रह अर्थे जत्न करंती निरंतरे आत्मा को आपणे उधरे जे भाव मुनि गण चिंती महांत लक्षण बोलंती
এ আদি অন্ত তোতে কহি শুণপ ঋক্ষ মন দেহি দ্বিতীয় দরে দেহ বহি জয় বি জয় বেনি ভাই বিষ্ণু হি হিংসন নিরন্তরে କରନ୍ତି ଅସୁର ବ୍ୟବହାରେ ତାହାଙ୍କ କୂଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ଏ ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତେ ପୂର୍ବ ବା ସନା ଅନୁମତେ ମହାନ୍ତ କୋପ ଅନୁଗ୍ରହ ବାସନା ଭେଦ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ବାସନା ବଳେ କର୍ମଜାତ ଦଶ ଧ୍ୟାୟ ଏ ଚରିତ ପଞ୍ଚପ୍ରସ୍ତାବ ଶେଷେ ଜାଣ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କହିବା ପିତା ପୁତ୍ର ଭାବ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ କୁମର କୃଷ୍ଣ ଭକତ ମଧ୍ୟବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ବେନି ଭାଇ ଅସୁର ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥେ ଭଗବାନ ଅସୁର କଲେ କନିଧନ ତେଣୁକ ଶ୍ୟପ ଋଷି ନାରୀ ସେଦିତି ମନେ କୋପ କରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ନିର୍ଘାତେ ରୋହେ ଦଶ ଦିଶେ ନିର୍ଘାତେ ରୋଦେ ଦଶ ଦିଶେ ଏମନ୍ତ ସୁକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁଛେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି রাজা পরীক্ষিত বাচ ভমুনি শুণ বচন যে হরি সর্ব ঘটে সম প্রিয় শ্রু হৃদ প্রাণীঙ্কর বিশেষে শরণ স্বদর সে কিম্পা ইন্দ্র পক্ষ ধরে নির্দয়ে অসুর সংহারে যে হরি সর্বজীবগতি সে কিম্পা আচরে অনীতি অশেষ জন্তু হৃদে থাই অন্তরে সর্ব সে দেখই আত্মার নিস্তারণ করে সে কিম্পা ভেদ বুদ্ধি ধরে দেব সুর তার দেহি সমবি সম তার কাহি স্বভাবে নির্গুণ শরীর যে নিরঞ্জন নির্বিকার এণু গোবিন্দ গুণ কর্মে সংশয়ে মোর চিত্ত ভ্রমে পুছই চরণে তুম্ভর মনুষ সংশয় দূর কর শ্রী শুক উবাচ ভনূপ সাধু তোর বাণী তুজে চারু পরিমাণী অদ্ভুত কৃষ্ণর মহিমা কে জানি পারে গুণ সীমা এ গ্রন্থ ভাগবত শুণ কৃষ্ণর ভকতি লক্ষণ পরম পুণ্য এহু বাণী যে শুণে যে বা মুখে ভণী নারদ আদি মুনিগণে যাহা গাবন্তি অনুক্ষণে ব্যাস চরণে সে বিমোহি কহিবি মু যাহা জাণই সে হরি স্বভাবে নির্গুণ অজন্মা অব্যক্ত কারণ স্বভাবে প্রকৃতি রূপর ব্রহ্মা শঙ্করে অগোচর সে মায়া গুণ আশ্রয় করি বধ্যবধিক রূপ ধরি যে সত্ত্ব রজতম গুণ প্রকৃতি এহাঙ্ক কারণ আত্মার গুণ এ নুহନ୍ତି প্রকৃতি রূপে প্রকাশନ୍ତି উদয় অস্ত একাবেলে নুহନ୍ତି গুণ কাଳ বଳେ সৃষ্টি পালন করে হরি সত্ত্বগুণକୁ আশ্রয় করি দেবতা ঋষি রূপ হই স্বধর্মে সৃষ্টি সে পালই রজগুণକୁ আশ্রয় করি অসুর ମାନଙ୍କୁ বিস্তারি যক্ষরাক্ষস তম গুণে সৃজই কালর প্রমাণে জ্যোতিষ রূপে প্রকাশই বিচারে কাহি ন মিশই কাষ্টস যোগে অগ্নি জেনে জল যে সনে পাত্র স্থানে
আকাশ যেহ্নে জল ঘটে তেমন্ত রূপে সে প্রকটে মায়ারে নানা রূপ হই সে মায়া তাকু ন লাগই ଏହା ବି ଚାରି ମୁନି ଜନେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁମାନେ ସଂଶୟ ନ କରନ୍ତି ମନେ ହରି ବିଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନେ ସେ କାଳ ମାୟା ଯୋଗ ଯୁତେ ପୁରଷ ଅର୍ଜଇ ଏ ଜଗତି ରଜଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରେ ଦେବାଦି ଦେବ ଦେହ ମଧ୍ୟେ বসই সত্ব অনুবাদে রমিবা অর্থে ভাবগ্রাহী অশেষ জন্তু হৃদে থাই ক্রীড়ার অন্তে সে আপনে সৃষ্টি সংঘরে তম গুণে সে সৃষ্টি আদ্য কালে হরি জীব প্রকৃতি রূপ ধরি প্রধান পুরুষ এবেনি নিমিত মাত্র সঙ্গে হেনি ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ଜଗତ ଭିଆ ଇଲାକାଳେ କାଳ ଚଳନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଏବେନି ଉଭୟ ମତେ ନାନା ଗୁଣେ ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ସେ ହରି କାଳ ରୂପ ଧରେ ସାତ୍ୱିକେ ଦେବଙ୍କୁ ଉଧରେ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ କର୍ମ କରେ ଅସୁର ବଳକୁ ସଂହାରେ ଏଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବହଇ ସୁର ପ୍ରିୟ ନାମ ରଜତା ମସ ଗୁଣ ଯେତେ ତାକୁ ସଂହାରେ ଅବିରତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ବିଶେଷେ ଶୁଣ କହିବା ଇତିହାସେ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ ସଭା ଅନ୍ତେ ଧର୍ମନନ୍ଦନରଗ୍ରତେ ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହି ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନର ତୁଲେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ପଚାରିଲେ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଧର୍ମବଳା ନୟନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲା ଶିଶୁପାଳର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା ତକ୍ଷଣ ସଭାଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ମେଘେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ଶିଶୁପାଳ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ରତା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଧ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ତ କଥା ଉଠୁଛି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ମଲାବେଳେ କିପରି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଲୀନ ହୋଇପାରେନି ତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଭମୁନି ଅଦ୍ଭୁତ ଏ କଥା ଦେଖି ମୋ ମନେ ଗରୁ ଚିନ୍ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ମୁନିଗଣ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯେ ହରି ଚରଣ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଚିନ୍ତି ଯାରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଦେବମା ନବେ ଅଗୋଚର ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର ଏଦମ ଘୋଷର କୁମର ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର କୃଷ୍ଣେୟ ନେକ ନିନ୍ଦା କଲା ସେ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇଲା ଏ ସଭା ଜନ ସଙ୍ଗେ ମୋହି ତୁମ୍ଭସ ମୁଖେ ପଚାର ହୋଇ କହେ କେବଣ କାରଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସକଳ ଶ୍ରବଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ ମେଳେ ଯେବାନି ଦନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭୋଳେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନର କେ ପଡ଼ନ୍ତି ମହାନ୍ତେ ଏ କଥା କହନ୍ତି
ଏଦମ ଘୋଷ ସୁତବାଣୀ ସଭାରେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ପୁଣି ସେହୁଅ ନେକ ନିନ୍ଦା କଲା ସେ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇଲା ଏବେନି ଜନେ ନିନ୍ଦା କଲେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନ ହିଲା କିମ୍ପା ତୁଣ୍ଡେ କିମ୍ପା ନ ଗଲେ ଯମକୁଣ୍ଡେ କେବଣ ହେତୁ ବେନିବୀରେ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣର ଶରୀରେ ଏଣେ ଭ୍ରମୟୀ ମୋର ମନ ବନେ ଯେ ସନେ ହୁତାସନ କାରଣ କହ ମୁନି ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଜୀବ ଇପରତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମସୁତବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମମୁନି କହିଲେ ରାଜାର ଗ୍ରତେ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେମନ୍ତେ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଜଗତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗେ କଳ୍ପିତ ଅବିବେକ ଭାବେ ବହଇ ହିଂସା ଅଭିମାନ ଦଣ୍ଡପା ରୁଷ୍ୟ ସାବଧାନ ମୁହିମୋ ହର ବୋଲି ଜାଣେ ଯାବତ ବସ ତିନି ଗୁଣେ ଶରୀର ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଆତ୍ମାଭି ମାନେ ଦେହ ବହି ତା ବୋଧେ ପ୍ରାଣୀ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏଘେନି କୈବଲ୍ୟର ସ୍ଥାନେ ନ ଘଟେ ଅର୍ଥ ଅଭିମାନେ ହରିବି ଶୟେ କରି ଯେତେ କୈବଲ୍ୟ ଲଭେ ପ୍ରାଣିୟନ୍ତେ କେ ଭଜେ ରିପୁ ଅନୁବନ୍ଧେ କେ ଅବା ମିତ୍ର ଭାବ ସଧେ କେ ଅବା ଭଜେ ତାକୁ ଡରେ କେ ଅବା ପ୍ରିୟ ଭାବ କରେ କେ କାମ ଭାବେ ଅନୁସରେ କେ ଅବା ସ୍ନେହେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ସର୍ବ ଜନେ ଅନ୍ତକାଳେ ପଶନ୍ତି ଚରଣ କମଳେ। ନିତ୍ୟବ ଇରି ଭାବେ ଚିନ୍ତି ହରିଙ୍କି ଯେମନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାଇ ଯୋଗିଏ ଲଭିବେ ତା କାହିଁ ଏ ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ମନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଭ୍ରମର ଯେତେ କୀଟ ମାରେ ନେଇସ୍ତା ପଇ ନିଜ ଘରେ ସେ କୀଟ ପ୍ରାଣ ଯିବା କାଳେ ସଭଏ ଦେଖି ଥାଇ ଡୋଳେ ସ୍ୱଭାବେ ଭୟ ଯୋଗେ ମରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତେ ଧରେ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ବିଷୟେ ସେ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟର ଦେହେ ବୈରୀ ପଣେ ତାକୁ ଚିନ୍ତି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପଶନ୍ତି ଏଘେନି କାମ କ୍ରୋଧ ଭୟେ ଯେବା ଭଜନ୍ତି ମିତ୍ର ସ୍ନେହେ କୃଷ୍ଣ ବି ଶୟେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଅନେକ ଗଲେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ଗୋପନ ଗରେ ଗୋପୀ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜିରେ କାମ ଚିତେ କଂସ ଯେ ନିତେ ଭୟ କଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ତରିଲେ ହୋଇଣ ବିବାଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଯେତେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଜ୍ଞାତି ସ୍ନେହ ମତେ ମୁହିତା ଚରଣ କମଳେ ଭକତି କର ଇ ନିଶ୍ଚଳେ ପୂର୍ବେ ଯେ ବେଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ନିରତେ ନ ଭଜିଏ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପୁ ନାଶ ଗଲା ଅନ୍ତେ ସେ ନରକେ ପଡ଼ିଲା ଏଣୁ ହରିଙ୍କି ନାନା ମତେ ଯେ ଭଜି ପାରେ ଦୃଢ଼ ଚିତେ। ନିର୍ଭୟେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ଯେ ଦମ ଘୋଷର କାମିନୀ ତୋହର ମାତାର ଭଗିନୀ ତାର ଦରୁ ବେନିବାଳ ଯେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ପୂର୍ବେ ଏ ହରିଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଅପରାଧ କଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏବେନି ଭାଇ ସହୋଦର
କୃଷ୍ଣ ସେ ବକ ମଧ୍ୟବର ମହାନ୍ତ ଅପରାଧ ଫଳେ ଜନ୍ମିଲେ ଅସୁରର କୂଳେ ଏ ଜନ୍ମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଏବେ ମିଳିଲେ ହରିଦ୍ୱାରେ ନାରଦ ମୁଖୁ ଏ ଚରିତ ଶୁଣିବ ଲନ୍ତି ଧର୍ମସୂତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଯେ ହରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ସଂକଟୁ ତରନ୍ତି ସେ ହରି ଦ୍ୱାରପାଳ ଗଣେ ସେ ହରି ଦ୍ୱାରପାଳ ପଣେ ପାଶେ ଖଟନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାଙ୍କୁ କେବା ସାପ ଦେଲା ମୋତେ ସେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଯେ ବଇ କୁଣ୍ଠ ପୁରେ ଥାନ୍ତି ସେ ତ ସଂସାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯହିଁ ନାହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମର୍ତ୍ତେ ଦେହ ପାଇ କିମ୍ପା ହୋଇଲେ ଦୁରାଚାର ଏଣୁ ସଂଶୟ ଚିତ୍ତେ ମୋର ଭୋମୁନି ନମୁ ତ ଚରଣ କହ ଏ କେବଳ କାରଣ ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣରା ଜନ ସାବଧାନେ ଯେ କଥା ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରେ ବେଦବାଦୀ ସନକ ସନାତନ ଆଦି ସେ ଚାରି ଭାଇ ଏକ ଦିନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ତିନି ଭୁବନେ ପୁଣି ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁର ଦର୍ଶନ ଲାଳସେ 65 ବରଷ ପ୍ରାୟ ସର୍ବେଦି ସନ୍ତି ଏକ ଦେହେ ବାଳସୋ ଭାବେ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ମରିଚି ଆଦି ମୁନିଗଣେ ସେବନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣେ ତାଙ୍କୁ ବା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଚାହିଁ ଜୟ ବେନି ଭାଇ ଉଲଗ୍ନ ଦେଖି ଦ୍ୱାରପାଳେ ଦ୍ୱାରନି ରଧ କଲେ ବଳେ ମୁନିଙ୍କି ମନ ହରିପାଦେ ମୁନିଙ୍କ ମନ ହରିପାଦେ ପଶିନ ପାରିଲେ ପ୍ରମାଦେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କୋପେ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବେନି ଭାଇ ଏପୁରେ ଥିବା ନ ଯୋଗାଇ ଏପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଏଥେ ନ ପଶେ ରଜତମ ଏଥେ ନ ଥାଅ ଭାଇ ବେନି ମର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ଘେନି ଅତି ପାପିଷ୍ଠ ତୁମ୍ବ ଦେହ ଅସୁର କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ର ସାପ ପାଇ ଦ୍ୱାରୁଖ ଶିଲେ ବେନି ଭାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚରଣ ଅଧମୁଖ ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୟାବ ଶିଲା ତାଙ୍କ ଦେହି ସ୍ନେହ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ ଅସୁର ହୋଇବେନି ଜନ୍ମ ନିତ୍ୟ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ନର ହୋଇ ସାପୁତ ରିବ ବେନି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ଅପରାଧ ପୁଣିଲ ଭିବ ନିଜ ପଦ ପ୍ରଥମେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ଦିତିର ଉଦରେ ଜନ୍ମିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେ ମହାବପୁ ଦୈତ୍ୟଦା ନବ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଖଟନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅପ୍ରମାଦେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଗର୍ଭେ ଭରେ ମହିକ ପୈଥର ହରେ ସେ କଷ୍ଟ ହରି ନ ସହିଲେ ଶୁକର ରୂପକୁ ଧଇଲେ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବରୁଣ ପୁରେ ହେଲେ ଯାଇ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର ଅସୀମ ବଳ ଅଟେ ଯାର ବରାହ ରୂପ ଦେଖି କୋପେ ମିଳିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ ଅନେକ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଶବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଗଦାଘାତ ବଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ରସା ତଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସିଂହ ରୂପ ହୋଇ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ବିଷ୍ଣୁ ସିଂହ ରୂପ ଧରି ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ବିଦାରି
ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁରସୂତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ତାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ସହଇ ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅଜେୟ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ତାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଲା କେବେ ମାରି ନ ପାରିଲା ଲୀଳାଏ ହରି ତାକୁ ମାରି ପୁଣି ମିଳେ ଦେହ ଧରି ପୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କୋଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ରବା ଗୃହେ ବେନି ଭାଇ କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଅନେକ କଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବଶ କଲେ ଦର୍ପେ ତାହାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପେ ମାରି ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ଧରି ସେ ରାମ ଚରିତ ତୁ ସୁଖେ ଶୁଣିବୁ ମାର କଣ୍ଡ ମୁଖେ ପୁଣି ସେ ମହି ତଳେ ଜାତ ତୋ ମାତା ଭଗିନୀର ସୁତ ଏବେ ତ ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦି ଅପରାଧୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ରେ ଛେଦ ହୋଇ ମୋକ୍ଷଲ ଭିଲେ ବେନି ଭାଇ ବୈରାନୁ ବନ୍ଧେ କରି ଧ୍ୟାନ ତେଣେ ପାଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ବିଷ୍ଣୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦୁଆରେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ଧର୍ମସୂତ ମୁନି ଚରଣେ ଦେଇ ହସ୍ତ ଭାବେ ପୁଲକ ତାର ଦେହି ବୋଲେ ନା ରଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁରସୂତ ସେ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ତାହାକୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ି ନିଷ୍ଠୁର ପତେ କିମ୍ପା ବଢ଼ି ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ କିମ୍ପାଇ ପୁତ୍ରକୁ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଇ ଅସୁର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିମ୍ପା ଭଜିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରଦ ଆଗେ କୁନ୍ତି ସୂତ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଭା ମଧ୍ୟ କଲା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୋତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଭାବେ ପାର ହୃଦେ ଧର ପାରିକରିବେ ଚକ୍ରଧର ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତୋପକ୍ରମେ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭେଦଭାବରୁ ରହିତ ସମ, ପୁଣି ସେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ସୁହୃଦ। ତଥାପି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଭେଦଭାବ ରଖି ମିତ୍ରର ପକ୍ଷ ନେଇ ଶତ୍ରୁର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ସେ କାହିଁକି ସେହିପରି ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଲେ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ? ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈର ବିରୋଧ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗର କୌଣସି କାରଣ ବି ନାହିଁ। ଭଗବତ ପ୍ରେମର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ମହାତ୍ମାନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସମତ୍ଵ ଆଦି ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ମନରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ସେହି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ନାରଦ ଆଦି ମହାତ୍ମାଗଣ ଏହି ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ଗାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୈପ୍ୟାୟନ ମୁନିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଭଗବାନ ଲୀଳା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୈପ୍ୟାୟନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ଅଜନ୍ମା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ। ଏପରି ହୋଇଥାଇ ବି ନିଜ ମାୟାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ମାରିବା ଲୋକ ଓ ମରିବା ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ସତ୍ଵ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ। ଏସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏହି ତିନି ଗୁଣର ସେ ଯେ ଏକ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନଙ୍କର, ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ତମଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କରନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନି, କାଠ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାଠ ଆଦି ଆଶ୍ରୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ମନ୍ଥନ ବା ଘର୍ଷଣ ବା ଅରଣି ମନ୍ଥନ କଲେ ସେଥିରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ ବି ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଚାରଶୀଳ ପୁରୁଷ ନିଜର ହୃଦୟ ମନ୍ଥନ କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ବିବିଧ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୃଥକ ରୂପେ ସେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ରଜଗୁଣର ବିକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବିଧ ଯୋନିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୱଗୁଣର ବିକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତମଗୁଣର ବିକାଶ କରନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ସେ ହିଁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଏହି ଜଗତ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣଭୂତ କାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କାଳ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ। ଏହି କାଳ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ଆଶ୍ରୟ। ଭଗବାନ କାଳର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି, କାଳ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ହେ ରାଜନ, ସେହି କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୱମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବଳ ବଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ସେହି ପରମ ଯଶସ୍ୱୀ ଦେବପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମା ଦେବ ବିରୋଧୀ ରଜଗୁଣୀ ଓ ତମଗୁଣୀ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ହେ ରାଜନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜେଜେବାପା ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ଇତିହାସ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଆଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚେଦିରାଜ ଶିଶୁପାଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ତାହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବି ବସିଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନିମାନେ ବସିଥିବା ସେହି ସଭା ଓ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଧନ ହେଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ କିପରି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା। ଆହେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଅଥଚ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବା ଶିଶୁପାଳକୁ ଏପରି ଗତି ମିଳିଲା କିପରି? ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ରାଜା ବେଣଙ୍କୁ ତ ଋଷିମାନେ ନରକରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦମଘୋଷଙ୍କର ପୁଅ ଏହି ପାପାତ୍ମା ଶିଶୁପାଳ ଓ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଉଭୟ ପାଟି ଫିଟିବା ଦିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ଅବିନାଶୀ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଜିଭରେ କୁଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ କି ଏମାନେ ଘୋର ଅନ୍ଧକୂପ ନରକରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅନାୟାସରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପବନ ବାଜିଲେ ଦୀପ ଶିଖା ଯେପରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସେହିପରି ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର କରି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସର୍ବସମର୍ଥ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କହିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର,
ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ସତ୍କାର ଓ ତିରସ୍କାର ଏସବୁ ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ହୁଏ। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ସତ୍କାର ଓ ତିରସ୍କାର ଏସବୁ ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ହିଁ ଏହି ଶରୀରର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଶରୀରକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରିନେଲେ ଏହା ମୁଁ ଏହା ମୋର ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଆସିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସକଳ ଭେଦଭାବର ମୂଳ କାରଣ। ଏଭଳି ଭାବ ଆସିଯିବାରୁ ତାଡ଼ନା ଓ ଭର୍ତ୍ସନା ହୃଦୟରେ ପୀଡ଼ା ଦିଏ। ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏହା ମୁଁ ବୋଲି ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ, ସେହି ଶରୀର ବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରାଣୀକୁ ତାହା ନିଜର ବଦ୍ଧ ପରି ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତ ଏପରି ଜୀବ ସୁଲଭ ଅଭିମାନ ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମା ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷବଶତଃ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଂସାର କଳ୍ପନା ବା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ସୁତରାଂ ସୁଦୃଢ଼ ବୈର ଭାବରେ ହେଉ କି ବୈରହୀନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହେଉ କି ଭୟରେ ହେଉ କି ସ୍ନେହରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାମନା ବଶତଃ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନ ଲଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏସବୁ ଭାବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବୈର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେତେ ତନ୍ମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭ୍ରମର ଜାତୀୟ କୁମ୍ଭାର ପୋକ ଅନ୍ୟ କୀଟକୁ ଧରି ଆଣି ଭୟ ଦେଖାଇ ନିଜ ଗାତ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଏ ଏବଂ ସେହି କୀଟ ଭୟ ବା ଉଦ୍ବେଗରେ କୁମ୍ଭାର ପୋକକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାହାର ପରି ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଏ। ଲୀଳା କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ପାପରହିତ ହୋଇ ତାକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଣେ ଅଧେ ନୁହନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ କାମ, ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ ଓ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ନିଜ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ନିଜର ସକଳ ପାପ ଧୋଇଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ତୀବ୍ର କାମନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମରେ, କଂସ ଭୟରେ, ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଆଦି ରାଜାମାନେ ଦ୍ୱେଷରେ, ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତୁମେମାନେ ସ୍ନେହରେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ନିଜ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଚିନ୍ତକ ରହିଲେ, ରାଜା ବେଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସାରାଂଶ ଏତିକି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉ ମନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ତନ୍ମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶିଶୁପାଳ ଓ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଉଭୟ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଷଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବା ସନକ ଆଦିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ବା କିଏ, କିପରି ଓ କାହିଁକି ଏପରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁମୟ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିପରି? ଏହା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତ ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରାଣ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା କିପରି? ଆପଣ ଏ କଥା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ଦିନକର କଥା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ସନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନକ ସନନ୍ଦନ ଯେଉଁ 4 ଋଷି ଥିଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଅବତାର ଥିଲେ, ଏମାନେ 3 ଲୋକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରି କରି ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି 5-6 ବର୍ଷର ବାଳକ ପରି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ବାଳକମାନଙ୍କ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପିଲା ଭାବି ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ।
ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣ ତ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣରୁ ରହିତ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପାପମୟୀ ଅସୁର ଚୋନୀକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏପରି ଶାପ ପାଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଦୁହେଁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ବେଳେ ସେହି କୃପାଳୁ ମହାତ୍ମାମାନେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶାପ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିବ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେହି 2 ଜଣ ହିଁ ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି 2ଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ଟିର ନାମ ଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏବଂ ସାନଟିର ନାମ ଥିଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦାନବମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ସେହି 2 ଜଣ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ବରାହ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦେଖିଲା ତାହାର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଯାତନା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମପ୍ରିୟ ଓ ସମଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଟଳ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ରବା ମୁନିଙ୍କ ଉରସରେ କେଶିନୀ ବା କୈକସୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଓ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ 2 ଭାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସକଳ ଲୋକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜୟ ବିଜୟ ହିଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶିଶୁପାଳ ଓ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ରୂପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ରର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସନକ ଆଦିଙ୍କ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବୈରଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମଜି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ତୀବ୍ର ତନ୍ମୟତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କର ସମୀପକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାର ସ୍ନେହର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦ୍ୱେଷ କାହିଁକି କରୁଥିଲା? କେଉଁ ସାଧନା ବଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନମୟ ହୋଇଗଲେ, ତାହା ବି ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ବା ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଶତ୍ରୁ ଥିବ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଡାହାଣ ପଟେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ପୁରୁଷ ବା ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀଟେ ଥିବ। ତ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବେଶୀ ମନେ ପକାଏ, ଶତ୍ରୁକୁ ନା ଭଲ ପାଉଥିବା ପଡ଼ୋଶୀକୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ନିଜେ ସେହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁକୁ ହିଁ ବେଶୀ ମନେ ପକାଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଶତ୍ରୁ ମଣ ମାରିଦେବା କି କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି କି କିଛି ବି ଆମ ବିଷୟରେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆମକୁ ମାରିବାକୁ କିଛି ବି ଆମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ସେ ଘରେ ଥିଲା ଠାରୁ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ କଥା ମନେ ପକାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ଭଲ ପାଉଥିବା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଇଏ ମୋର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମନେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଓ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ହେତୁ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ। ଯିଏ
भगवान को शत्रु रूपे मानिछि बा शत्रुता करिछि से भी त्राही पाइछि एवं जे भगवान प्रति भक्ति भाव बल तांको पाइछि से मध्य भगवान शरीर लीन होइछि किंतु भगवान प्रति वैर भाव द्वेष भाव शत्रुता कष्टदायक एवं भक्ति भाव प्रेमदायक फरक एति। तो यही प्रसंग शुणिथिबारु भगवान आपण मानकु कृपा प्रदान करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।